બીબી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું અજીઝ ધુપેલવાલા। સમાચારમાં વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરના કારેલીબાગ બહુચરાજી રોડ તાટગરા મદીના મસ્જિદ ખાતે ગત રાત્રે યુસીસીમાં લાવેલા કાયદાના વિરોધમાં એક અગત્યની મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ભારત એક સુંદર અને વિવિધતામાં એકતા ધરાવતો દેશ છે, જ્યાં યુસીસી જેવા કાનૂનની કોઈ જરૂરત જણાતી નથી। રાજ્ય સરકારે હાલ લઘુમતી સમાજના બંધારણીય હક્કો છીનવી લેવા માટે સમાન સિવિલ કોડ દાખલ કરવા તજવીજ કરતા તેના વિરોધમાં શહેરમાં ઠેર ઠેર વિરોધ દર્શાવવામાં આવી રહ્યા છે। વર્ષો પહેલાથી ઇસ્લામમાં મહિલાઓ સામેના અત્યાચાર વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવી કુરિવાજો બંધ કરાવવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે અને પુત્રીને પિતાની સંપત્તિમાં અધિકાર આપ્યા અને બહુપત્નીત્વ દ્વારા વ્યભિચારને જાકારો આપી મહિલાને સન્માનપૂર્વક પત્નીનો દરજ્જો અપાવ્યો। આવા સલામતી ખુશહાલ મુદ્દાને બદલવા મુસ્લિમ સમાજને તેજ પહોંચાડી ભાઈચારા મોહબ્બતના પૈગામ આપતા વિચારોને દૂર કરાતા અને નવા કાયદા જે મુશ્કેલીઓના સામના કરવા પડે તેવા કાયદાના વિરોધમાં આજે મુસ્લિમ સમાજ દરેક જગ્યાએ મહેનત કરી અમન શાંતિ જળવાઈ રહે તેવા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે। આ મીટિંગમાં कौमा मिल्लत एडवोकेट हजरत मुफ्ती इमरान साहेब देरीवाला, मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहेब दूधवाला, मुफ्ती खलीक साहेब मुल्लावाला, मुफ्ती मोहसिन साहेब मंसूरी, मुफ्ती सुहेल साहेब मेमदावाद वाला, हाफिज शोएब साहेब कड़ीवाला, एडवोकेट अशफाक मलिक, एडवोकेट मोहम्मद रेहान, एडवोकेट मोइन श्यामवाला, एडवोकेट साकिब इशाक वाला, वसीम शेख, कार्यकर्ताओं आगेवानो युवानो रईसो हाजर रहा था। सांभळो एडवोकेट हजरत मुफ्ती इमरान साहेब देरीवाला अने एडवोकेट अशफाक मलिक अने सगीर अहमद अंसारी शू कही रह्या छे। रिपोर्ट अजीज दुपेलवाला। साहब यूसीसी ना एवा कया कायदा छे जे इस्लाम आसानीना जे मसला छे एने टच करे छे? यूसीसी ना कायदा एटले यूसीसी में जे कायदा छे ए कायदा यूनिफॉर्म सिविल कोड में इस्लामी एतबारथी पहेलाथी राजा रजवाड़ाओथी लईने मुगल शासनथी लईने ब्रिटिश शासनथी लईने हमणां सुधी मुस्लिम पर्सनल लॉ में जे 5-7 जे अमारा जे कायदा छे ए जनरली मुस्लिमों एनी उपर अमल करे छे अने शांतिथी बधा जीए छे ने देश में मोहब्बतनुं वातावरण चाले छे अने चालतुं रहेशे। उम्मीद छे एवुं ज रहेशे। परंतु जे निकाह है, तलाक है, मेन्टेनन्स है, विरासत है, एना जे बधा कायदा है अमारे बहुत ईजी है, एमां कोई बहुत तकलीफ नहीं। निकाह बहुत आसानी थी थई जाय छे। एटले हवे आने जे यूसीसी में लाईने लोगोने तकलीफ में नाखवा ए मुनासिब नहीं लागतुं। एटले अमारा बधा बरोड़ा शहरना हमना नौजवानों इमीडिएटली आ मीटिंग बोलाई है। एम तो मोटा मोटा लोगों है, मेला में मस्जिदों में इमामों है, आ छोकराओ एमनी पासे जशे अने मेला में एमनी अंडर में रहीने जे मोटा लोगों है एमनी अंडर में रहीने आ लोगों काम करशे कि जे गवर्नमेंट है, जे सरकार है, हमने एक मौको आप्यो छे कि अमे अपना मैसेज द्वारा अपनो विरोध दर्शावीए अने प्रोटेस्ट द्वारा जे कायदा कानून में रहीने ए विरोध दर्शावीए। एना लीधे कि अमे आ विरोध दर्शावीशुं तो पछी अमे कोर्ट में उभा रहीने अपनी बात करीशुं कि अमे आटला बधा लोगो विरोध करीए छीए एटले कोर्ट में पण अमारी बात सांभळवामां आवे ने आ कायदो पास ना करवामां आवे। एटला माटे हमणां मीटिंग बोलाई छे अने आ बधामां अमारा एडवोकेट साहेब जे बधा जिम्मेदार छे अहीं बधा मौजूद छे अने समझदार लोगो छे जे पोतानी जिम्मेदारी समझे छे अने पोताना समाजमां एमनुं मान छे, सम्मान है, एवं बधा लोग जमा थया छे ने उम्मीद है कि अमारा शहरना बधा ज लोगो आ वस्तु में मस्जिद थी लईने मोहल्ला थी लईने हमारी माँ बहनों थी लईने बच्चाओं थी लईने जेना पासे पण मोबाइल है ए बधा लोगो आनी उपर मेसेज मोकलीने आपनो विरोध दर्शावशे एवी अमारी उम्मीद है। अहीं मुफ्ती खलीक साहेब, मौलाना मोहसिन साहेब, मुफ्ती सोहेल साहेब, मुफ्ती खलीक साहेब, वसीम भाई, फारूक भाई, हमारा ओवेस भाई हकीम, मोहसिन भाई छिपवाड़, सगीर भाई, इकबाल भाई, वकील रेहान साहब बधा जिम्मेदारों हमना इमीडिएटली आया छे। आ तो एक तात्कालिक मीटिंग छे थई छे। हमना आ लोगों पछी मोटा लोगों पासे जशे अने शहर में ए लोगोना अंडर में रहीने आगळ काम करवामां आवशे। एनो हेतु शुं छे? यूसीसी नो जे कायदो लाववामां आवी रह्यो छे जे कायदाना कारणे मुस्लिम समाजने एक प्रताड़ित करवा माटे ज आखो एक प्रयत्न थई रह्यो छे अने एना भागरूपे आज जे कायदो लाववामां आव्यो छे ने कायदा बाबते आज यूसीसी नो कायदानो विरोध करवानी
એક વ્યૂહરચના ઘડવામાં આવી છે અને વ્યૂહરચનાના ભાગરૂપે વડોદરા શહેરમાં અત્યારે જે લોકો ફિકરમંદ હતા એટલા લોકો ભેગા થઈ ગયા હતા અને હવે આખા શહેરને 10 ઝોનમાં વહેંચી દેવામાં આવશે. 10 ઝોનમાં વહેંચીને જે તે ઝોનના અલગ અલગ આગેવાનો, સોસાયટી મોહલ્લાના આગેવાનો, મસ્જિદના આગેવાનો, તમામ લોકો સાથે આ ઝોન લોકો એકત્રિત થઈ ભેગા મળીને કામગીરી કઈ રીતે આગળ વધારી, દરેક મોહલ્લા, દરેક સોસાયટીમાંથી વધુ ને વધુ લોકો રજીસ્ટ્રેશન કરાવે, યુસીસીમાં જે વિરોધ નોંધાવે એ બાબતની આ મહેનત કરવાનો એક ભાગરૂપે આજે પ્રાઇમરી મિટિંગ થઈ છે. આગામી દિવસોમાં આ મિટિંગના દરેક મોહલ્લા, સોસાયટી વાઇઝ બી મિટિંગને આગળ વધારવામાં આવશે. દરેક જગ્યાના આગેવાનોને આનાથી જોડવામાં આવશે અને સમગ્ર વડોદરા શહેરમાંથી એક જ અવાજ થઈને બધા લોકો એનો વિરોધ કરે, યુસીસીના કાયદાને રિજેક્ટ કરવા માટે જે કંઈ મહેનત કરવી પડે એ તમામ લોકો મળીને કરશે. એ બાબતે આજે તાજગીરા મસ્જિદની અંદર એક મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. અશફાક મલિક. શકીલભાઈ, દિલ્હી ખાતે યુસીસીની ઓફિસે તમે સાહેબ શ્રીને મુલાકાત લીધી હતી, ત્યાં તમારી શું વાતચીત થઈને શું તમારી રજૂઆત હતી? બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. તારીખ 17 માર્ચના રોજ અમને 2 વાગ્યાનો ટાઈમ આપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગુજરાતથી 4 લોકો ગયા હતા. એમાં સુરતથી બેરિસ્ટર આરિફ સાહેબ હતા અને અમદાવાદથી 2 અમારા મિત્રો હતા, ઇકબાલ મિર્ઝા સાહેબ અને વાસિફ હુસૈન સાહેબ. અમારી ચેરપર્સન શ્રીમતી રંજના દેસાઈ, જે રિટાયર્ડ જસ્ટિસ છે સુપ્રીમ કોર્ટના, એમની જોડે મુલાકાત થઈ અને એમાં સામેલ હતા કમિટી મેમ્બર્સ અને યુસીસીના એડવાઇઝર્સ. અમે ગુજરાતના મુસ્લિમો વતી જે માંગ કરી હતી એમાં એક અમારો સૌથી અગત્યનો મુદ્દો હતો કે આ હાલ જે રમઝાનનો મહિનો ચાલે છે એ મુસલમાનો માટે ઇબાદત માટે છે. તેમાં અમે ઇબાદતની ઉપર વધારે ટાઈમ આપીએ છીએ, જેથી અમે વિનંતી કરી ચેરપર્સન મેડમને કે આ ટાઈમલાઈન જે છે 24 માર્ચની જગ્યાએ એને 1 મહિના માટે વધારવામાં આવે. જે અમારી જે માંગ હતી એની ઉપર એમને એક્સેપ્ટન્સ આપ્યું અને તાત્કાલિક એ તારીખ વધારવામાં આવી, જે 24 માર્ચની જગ્યા હાલ 15 એપ્રિલ સુધી વધારવામાં આવી છે. બીજી અમારી માંગ હતી કે કમિટીમાં મુસ્લિમ રિપ્રેઝન્ટેશન કેમ નથી, કારણ કે આ જે યુસીસીનો મુદ્દો છે એ સૌથી વધારે જો કોઈને તકલીફ આપશે કે જે પાર્ટી સૌથી વધારે એફેક્ટ થશે એ મુસ્લિમ કમ્યુનિટી છે. તો યુસીસી કમિટીમાં મુસ્લિમોનું યોગદાન એ પ્રતિનિધિ કેમ નથી, તો જેની ઉપર મેડમે અમને એક આશ્વાસન આપ્યું છે કે એની ઉપર ધ્યાન આપવામાં આવશે. ઘંટી છે તેમને ક્લિક કરો જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે.